This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। প্রথমে এই দমদার ভারতের কথাই আপনাদের সামনে তুলে ধরব, কারণ কিভাবে পাকিস্তানের ড্রোন যেগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসেছে সেগুলোকে ধ্বংস করেছে ভারতের সিস্টেম আকাশ তীর, সেটাই আপনাদের জানাবো। কারণ অপারেশন সিঁদুর তারপরেই দেখা যায় ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন পাঠাতে থাকে পাকিস্তান, যদিও সীমান্ত পেরোতেই সেই সমস্ত ড্রোন ধ্বংস করেছে ভারতের আকাশ তীর। আকাশ তীরের অটোমেটিক কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেমেই মুখ থুবড়ে পড়েছে এই সমস্ত পাক ড্রোন। पाकिस्तान द्वारा पूरी तरीके से ड्रोन वाली साजिश ऑपरेशन सिंदूर के बाद रची गई, लेकिन इन सब के बीच हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को भी विफल किया। जो तस्वीरों में आप सिस्टम देख रहे हैं ये आकाश तीर हैं। जैसे ही पाकिस्तान द्वारा ड्रोन यहाँ की तरफ भेजने की कोशिश की गई तो यही वो जवान हैं जो लगातार इन इलाकों को मॉनिटर कर रहे थे। पूरी तरीके से हमारा जो रडार सिस्टम था, एयर डिफेंस गन थी, वो पूरी तरीके से एक्टिवेट थी और लगातार वो देखा जा रहा था कि किस लोकेशन पे और कहाँ पर ये ड्रोन जो है वो लोकेट हो रहे हैं, और वहाँ एग्जैक्टली उसी जगह पर लगातार जो अटैक था वो भारतीय सेना की तरफ से ड्रोन पर किया जा रहा था। तो आकाश तीर सिस्टम है, ये एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। दुश्मन के जो एयरबोर्न टारगेट्स थे, उसके ड्रोन्स थे या एयरक्राफ्ट थे, वो जब एलसी क्रॉस करके हमारे एओआर में आए तो उस वक्त हमारे आकाश तीर ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई उनको डिटेक्ट करवा के और उनको वेपन को डेजिग्नेट करने में। तो इसके कारण हमने सक्सेसफुली जितने भी ड्रोन और एयरक्राफ्ट एनिमी की साइड से हमारे टेरिटरी में एंटर किए, हमने सभी को निस्तनाबूद किया। यही वो आकाश तीर कमांड सेंटर है जिसके ज़रिए लगातार पूरे आसमान पर निगरानी रखी जा रही थी। देखा जा रहा था कि कहीं दुश्मन का ड्रोन इस इलाके में तो नहीं आता। जब वो सेंट्रली आकाश तीर सिस्टम में आता तो हम ये देखते हैं कि इसमें से फ्रेंडली कौन से हैं और दुश्मन के कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं। जिनको हम हॉस्टाइल मानते हैं, दुश्मन का मानते हैं, उसके आसपास का जो वेपन सिस्टम हमारा होगा, मिसाइल, गन, कुछ भी हो सकता है, उसको हम एक्टिवेट कर देते हैं कि आपकी तरफ ये टारगेट आ रहा है, जिससे कि एक साथ जो 40 से 50 ड्रोन या उससे भी ज़्यादा ड्रोन जब आते हैं तो हम जब उनको एलोकेट कर देते हैं तो उस समय में हमारे लिए वो आसानी से हम उसको खात्मा कर सकते हैं। रडार के ज़रिए यहाँ पर पूरी कमांड जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से निगरानी रख रही थी, और उसके बाद जो हमारी एयर डिफेंस गन है वो एक्टिवेट की जाती थी, और उसी समय जो है पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को भारतीय सेना द्वारा हमारे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा विफल किया जाता था। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। দেখুন ভারতের আকাশ তীর কিভাবে গোটা আকাশকে চোখে রেখে দিয়েছে। প্রত্যেকটা আকাশের ভেতরে দিয়ে আসা শত্রুপক্ষের সমস্ত কিছুই তার নজরে পড়ছে। শুধু নজরে পড়ছে না, সে প্রতি মুহূর্তে সেগুলোকে ধ্বংস করার জন্য সক্রিয়। গোটা পাকিস্তান ভারতের হাতের মুঠোয় রয়েছে। এইভাবে চাইলে পাকিস্তানের যে কোনো জায়গায় হামলা চালাতেই পারে ভারত। রাওয়ালপিন্ডি থেকে খাইবার পাখতুনখোয়া যে কোনো জায়গায় আঘাত হানতে প্রস্তুত ভারত, জানিয়ে দিলেন আর্মি এয়ার ডিফেন্সের ডিজি। I just like to say that India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they're all within range. Okay. So they'll have to really find a deep hole, something really deep. And even not পাকিস্তান প্রতি মুহূর্তে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে, আর এই পাকিস্তানের নানান কর্মকাণ্ডের মধ্যে একের পর এক ভারতের ভেতরে থাকা পাক চর তাদেরকে বাছাই করছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পাক দূতাবাস কি এই গুপ্তচর বৃত্তির পাঠশালা হয়ে দাঁড়িয়েছে? অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে একের পর এক পাক চর গ্রেফতার হয়েছে। এই যে সম্প্রতি জ্যোতি রানী, যাকে নিয়ে হইচই বেঁধে গিয়েছে,
এই জ্যোতি রানী সহ 12 জন আইএসআই স্পাইকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই জ্যোতি, দেবেন্দ্র, আরমান, নোমান, গজলা, ইয়াসিন, তারিফ প্রত্যেকের সঙ্গেই মিলেছে পাক দূতাবাসের যোগাযোগ। জ্যোতি রানী পাক দূতাবাসের কর্মী দানিশের সঙ্গে সম্পর্ক। গজলা বলে যাকে ধরা হয়েছে, বিয়ের টোপ দিয়ে ফাঁদে ফেলে পাক দূতাবাস কর্মী দানিশ তাকে পাকে ফেলে। ইয়াসিন, দানিশের কথাতেই পাক সমর্থকদের উস্কানি। আর দেবেন্দ্র সিং, যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে একই অভিযোগে, পাক দূতাবাস থেকেই হানি ট্র্যাপের শিকার হয়। শাহজাদ, পাক দূতাবাস থেকেই পাকিস্তানি ভিসা আর টাকার টোপ পায় সে। আরমান, টাকা আর ভিসার লোভ দেখায় দুই পাক দূতাবাস কর্মী। এবার নোমানের কথা বলি, জঙ্গি ইকবাল খানের সঙ্গে পরিচয় করায় পাক দূতাবাস কর্মীরা। আর তারিফ, টাকা আর ভিসার টোপ দিয়েছিল পাক দূতাবাসের কর্মীরা। এখানেই তো প্রশ্নটা উঠছে যে পাক দূতাবাসই কি পাঠশালা হয়ে উঠছে গুপ্তচরদের? আর এই চরবৃত্তির একটা বড় চক্র কি কাজ করছে পাঞ্জাব হরিয়ানায়? একের পর এক গ্রেফতারিতে সেই প্রশ্নটাই জোরালো হচ্ছে। পুলিশের জালে জ্যোতি রানী সহ 12 জন। এবার অবৈধ বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি ভিওয়ানি পুলিশের। সকাল 5টা থেকে অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিক খুঁজতে হরিয়ানার দাদরি রোডে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। সকলের আধার কার্ড পরীক্ষা করা হচ্ছে, যাচাই করছে পুলিশ। ইতিমধ্যে সন্দেহভাজন 10 জনকে শনাক্ত করেছে পুলিশ। সকলের নথি বিস্তারিতভাবে যাচাই করছে পুলিশ। অবৈধ বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানোর লক্ষ্যেই এই অভিযান, জানিয়েছেন এসএইচও सत्यनारायण। पूरा डंपिंग प्लांट के सामने जोगिया हैं, जिनमें काफ़ी व्यक्ति रह रहे हैं जो आसाम के रहने वाले, जिनके बारे में सूचना थी और शक था कि हो सकता है इनमें कुछ रोहिंग्या भी छिपकर यहाँ रह रहे हों। तो उसमें हमने यह सर्च ऑपरेशन किया है। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे एडीसी साहब ने भी इसमें हमारी सहायता की और 3 ऑपरेटर हमारे साथ जो ऑनलाइन आधार चेकिंग के लिए हमारे साथ अपॉइंट किए। নিরীহদের নিশানা করে পাক কাপুরুষতার তথ্য প্রকাশ্যে এবার চলে এসেছে। পাকিস্তানের পাঠানো 800 থেকে 1000টা ড্রোন গুড়িয়ে দিয়েছে ভারত। ভারতীয় জনবসতি আর সেনা ঘাঁটি লক্ষ্য করে 800 থেকে হাজার ড্রোন পাঠিয়েছে পাকিস্তান। সংঘর্ষ বিরতির আগে 4 দিনে ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন মাটিতে নামিয়েছে ভারত, খবর সেনা সূত্রে। আর পাকিস্তানের শয়তানির দেখুন শেষই হচ্ছে না। অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরকেও নিশানা করেছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে পাক ড্রোন, পাক ক্ষেপণাস্ত্র এসেছিল এই স্বর্ণ মন্দিরকে নিশানা করে। ধর্মীয় স্থানে আঘাত করার মতো পাকিস্তানের জঘন্য অভিসন্ধি বানচাল করে দেয় ভারতীয় সেনা। পাক ড্রোন ধ্বংস হয় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। আর সঙ্গে ছিল বোফোর্স। পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করতে অপারেশন সিঁদুর শুরু করে ভারতীয় সেনা। সেই অভিযান শুরুর পরে 7 থেকে 8ই মে রাতে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির লক্ষ্য করে ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তানি সেনা। সোমবার এমনটাই জানালেন সেনাবাহিনী 15 নম্বর ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের জেনারেল অফিসার कमांडिंग मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। সেনা সূত্রে খবর, 8ই মে গভীর রাতে পাকিস্তান স্বর্ণমন্দির লক্ষ্য করে তুরস্কের ড্রোন ও চীনা মিসাইল পাঠিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনী ওই হামলার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল। সেই মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল এবং প্রত্যেকটি ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র রুখে দেওয়া হয়েছে। আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ব্যবস্থা, L-70 এয়ার ডিফেন্স গান, ম্যানপ্যাড রক্ষা করে স্বর্ণমন্দির ও পাঞ্জাবের শহরগুলিকে। মাত্র 10% গুলিগোলা খরচ করা হয়েছে। ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে ধর্মীয় স্থানগুলিকে টার্গেট করেছিল পাকিস্তান। हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। সাহসী ও সজাগ সেনাবাহিনীর বন্দুকবাজরা পাকিস্তানের শয়তানি চক্রান্ত ভেস্তে দিতে সক্ষম হন। স্বর্ণমন্দিরকে ধ্বংস করতে যতগুলি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া হয়েছিল তার প্রত্যেকটিকে অকেজো করে দেওয়া হয়, যার ফলে পবিত্র স্বর্ণমন্দিরের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দেয়নি ভারতীয় সেনাবাহিনী।